لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك سوءه وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج ماہ رمضان المبارک کے 23واں دن ہے. کل ہم نے 22واں دن یعنی تیسرے عشرے کا آخری دن دوسرا دن جو ہے وہ اس کے جو ثوابات تھے اور جو اس کی جو دعائیں تھیں وہ پڑھی تھی کہ خداوند عالم کیا ہے 22ویں دن بندے کی قبر کو نورانی کر دیتا ہے، اسے وسیع کر دیتا ہے. نہیں، 22ویں دن کے جو دعا تھی ہماری ثواب تھا وہ یہ کہ ملک الموت جس طرح سے مثلا انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اسی طرح سے روزے دار کے پاس بھی آئیں گے اور یہ مقرر کیا جائے گا. اور اس کے بعد کیا کہ تمہارے پاس اس طرح سے وہ بھیجے جائیں گے اور منکرین کو وحشت زدہ نہیں ہوگا کہ روزہ دار کو. تو یہ اس کے ثوابات تھے اور جو دعائیں وغیرہ تھیں اور پاس تھے یہ کرم کے دروازے کھول دینا اور الہی رضا کے جو ذرائع تھے، جو ذریعے تھے، اس کی توفیق عطا کرنا. جو جملات تھے دعاؤں کے وہ ہم نے پڑھا تھا. آج 23ویں دن کا جو ثواب ہے تو اس کا اجر ہے وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے 23ویں دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ پل صراط سے گزر جاؤ گے. میری امت کے ہر یتیم کو پیٹ بھر کھانا کھلانے اور میری امت کے ہر فرد کو کپڑے پہنانے کا ثواب تم کو ملے گا. یعنی 2 ثواب کو یہاں پر بیان کیا گیا. ایک یہ کہ 23ویں دن جو ہے وہ روزہ دار کو کیا ثواب یعنی کیا جائے گا عطا ہوگی کہ وہ جو ہے انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ کیا ہوگا پل صراط سے گزر جائے گا، جو ایک بہت سخت منزل ہے اور انسان کے اعمال کی سنجش کے اعتبار سے اس سے گزرنا ہے. جس کے اعمال جس طرح سے بہتر ہوں گے اسی طرح سے ہلکے یعنی بہت ہی آسانی سے اس منزل کو رد کر دیا جائے گا. پل صراط آپ نے جو ہے پل صراط جو ہے ایک ایسی منزل کہ آپ نے سنی ہی ہوگی کہ بہت زیادہ تلوار سے زیادہ دھار اس کی تیز ہونی اور بال سے زیادہ باریک ہونا. یعنی اس کی سختی اور اس کی جو مشکلات ہے اس منزل کی اس کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اتنی سختیوں میں کس طرح سے گزرے گا وہاں سے. یعنی اگر ہمیں راستہ کوئی تنگ دے دیا جائے اور کہا جائے کہ اگر اس میں نیچے کوئی دلدل اور کھائی موجود ہو اور اس کے پاس سے ہمیں گزرنا ہو تو کس طرح سے انسان کا جو ہے اس کا پاؤں لرزتا ہے خوب. لیکن فرق یہاں پہ ہے کہ انسان کا جتنا نام اعمال اچھا ہوگا اتنا اس کے لیے یہ کیا ہے اس راستے کو آسان قرار دے دیا جائے گا. خوب اچھے میرے سے یعنی بہترین ہے. اس سے زیادہ اور کیا انسان کے لیے جو ہے وہ موقع ہوگا کہ خداوند عالم اتنی آسانی سے کیا کر رہا ہے ہمیں انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ وہاں سے گزرنا کہ جو ہمارے لیے باعث وہاں پر یعنی باعث رحمت ہوں گے ہمارے لیے. ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے اگر ہم ان کے سائے ان کے پہلو میں اس منزل سخت منزل کو اگر طے کریں گے تو وہ ان کے ذریعے سے ہماری وہ منزل کیا ہو جائے گی آسان ہو جائے گی. پھر یہ جو دوسری چیز کو بیان کیا جائے اوکے ایک منٹ ہیلو نہیں آ رہی ہے پراپر ابھی بھی نہیں آ رہی ہے اب آ رہی ہے ایک منٹ ہولڈ کریں. ہاں
हेलो। जी आ रही है आप लोगों को आवाज मेरी? क्लियर है? आवाज क्लियर है आप लोगों को मेरी? ओके। खूब। अब जो दूसरा सवाब है वो क्या है? पहला तो ये कि सिद्दीकीन अंबिया और शोहदा के साथ पुलिस सिरात से गुजरेगा। और दूसरा जो नुक्ता यहाँ पे क्या है, मेरी उम्मत के हर यतीम का पेट भरना हो, और मेरी उम्मत के हर फर्द को कपड़ा पहनाने का जो सवाब है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो है वो मैंने पिछले दरसों में आपको बताया कि वो एक खुद एक मंजिल और एक मर्तबा रखता है कि खातिमुल अंबिया की उम्मत में शुमार होना, वो अलग ही एक जो है वो मर्तबा है, उसकी बुलंदी है, अजमत है। खूब। तो ये चीजें जो हैं, अब यहाँ पर कह रहे हैं रसूल खुदा कि मेरी उम्मत के यतीम को पेट भर खाना खिलाना और मेरी उम्मत के हर फर्द को कपड़ा पहनाने का जो सवाब है, यानी हर फर्द, इतनी बड़ी उम्मत मोहम्मदिया है, इतनी जो है वो ज्यादा तादाद में लोग हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो शुमार होते हैं। आप खुद देखें कि 1400 साल से जो लोग चले आ रहे हैं, उनमें आप अगर गिनना शुरू करें तो क्या कोई गिन सकता है? कोई शुमार कर सकता है? नहीं हो सकता। खूब। अब यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कि हर फर्द को, यानी ऐसा कि हर यतीम को खाना खिलाना होगा, और हर फर्द के क्या है, उसे, उसके तन को कपड़ों से क्या है, जेब करना, खूब, उसको कपड़े पहनाने का जो सवाब है वो यहाँ पर अता किया जाएगा। खूब। अब ये जो 23वें दिन की दुआ है हमारी, ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अग़सिलनी फ़ीहि मिनज़ ज़ुनूब वत्तहिरनी फ़ीहि मिनल उयूब वम्सहनी क़ल्बी फ़ीहि बितक़वल क़ुलूब या मुक़ीलल असरातिल मुज़निबीन। ए अल्लाह, मुझे इस महीने में गुनाहों से सफाई दे और इसमें मुझे ऐबों से पाक कर दे और मेरे कल्ब को परहेजगारी से आजमा ले। ए गुनाहगारों की लफ्ज़िशों को नज़रअंदाज करने वाले। ये बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन अल्फाज है यहाँ पर दुआओं के, कि इस महीने में हमें क्या कर दे, गुनाहों से बिल्कुल ताहिर कर दे। जितने भी गुनाह हमारे कल्ब पर हैं, हमारी रूह को सियाह कर दिए हैं, उनसे हमें क्या कर दे, पाक कर दे, उन्हें सफ़ेद कर दे, उस सियाही को। खूब। ये कि मुझे ऐबों से पाक कर दे, मेरे अंदर जितने नुक्स पाए जाते हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि हमारी ज़ात जो है बेऐब है, बेनुक्स है, हम कामिलन बिल्कुल परफेक्ट हैं जिस तरह से होना चाहिए, ऐसा है सब मुमकिन ही नहीं। इंसान के अंदर जो ऐब है वो सबसे बड़ा ये कि इंसान नाफरमानी करता है, इंसान गुनाहों की तरफ बढ़ता है, इंसान अल्लाह के हुक्म की पाबंदी नहीं करता। तो ये सारी जो चीजें हैं वो वाकईन एक ऐब है इंसान के अंदर, बाकी जो चीजें हैं वो तो होती हैं। तो इंसान कोई भी जो है वो परफेक्ट नहीं है। खूब। अब ये जो ऐब है हमारे अंदर, उससे क्या है, हमें क्या कर दे खुदावंद आलम, हमें पाक कर दे, उन ऐबों को हमसे निकाल दे और मेरे कल्ब को परहेजगारी से आजमा ले, यानी ऐसी आजमाइश, ऐसी आजमाना ये कि हम क्या करें, परहेजगारी। खूब। ये जो कल्ब को क्या है, परहेजगारी से जो है वो आजमा लेना, जो हमारे अंदर पाकीज़गी, जो हमारे अंदर परहेज। खूब। तो ये सारी चीजें जो दुआओं का जुमला है, गुनाहगारों की लफ्जिशों को नजरअंदाज करने वाले खुदा, यानी वो कि जो हम जब गुनाहों में मुलव्वस हो जाते हैं, हम जब लफ्जिश हमारे अंदर आ जाती है गुनाहों से, लेकिन खुदावंद आलम क्या कर देता है, उन चीजों को नजरअंदाज करके उन चीजों को क्या है, मिटा देता है, हमें माफ फरमा देता है। खूब। तो ये सारी जो चीजें खुदा वंद आलम की तरफ से रहमत है हमारे लिए, वो यहाँ पर जो है हम अगर 23वें दिन इस दुआ को पढ़ रहे हैं, इसकी तिलावत कर रहे हैं, इसकी क़राअत कर रहे हैं, बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, हम ये दुआ करें कि खुदावंद आलम क्या करे, हमें ये सारी जो दुआएं हम उसकी बारगाह में उससे मांग रहे हैं, उससे तलब कर रहे हैं, उसके ऊपर वो क्या कर दे, उसे इस्तजाब कर ले, उसे अपनी बारगाह में
کیا کرے، قبول فرمائے۔ خوب آج کی رات کی جو شب کی نماز ہے وہی سیم ہے جو ہم جس طرح سے طریقہ کار سے پڑھ رہے ہیں۔ 8 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا۔ خوب 24ویں شب کی یہ نماز ہے۔ خوب خاران کسی کو کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال خاران آپ لوگوں کو درس سے متعلق کیا؟ اوکے، کلاس کو تمام کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔